जिन्नी देर तक ये पॉकेट्स ऑफ करप्शन खत्म ना कीतियां सी और इनडायरेक्ट और सानू कहना पेगा कि असी इस किस्म के लोगों का एहतराम नहीं करते, ऐसे सिस्टम का एहतराम नहीं करते जो लोगों के वोट के नतीजे च नहीं उन्होंने नुमाइंदियां दे वोट के नतीजे मारे के वजूद च आंदा है, असी नहीं इन्हू एक्सैप्ट कर सकते। और बड़ी वड्डी जहालत मीडिया फैलाई जा रही है गल कह के कि असी तो प्रेजिडेंशियल सिस्टम वेख चुके हैं, असी अज तक नहीं वेख्या। असी अयूब खान के सिस्टम नू प्रेजिडेंशियल कहने, हर वो इलैक्शन जिहदे विच इनडायरैक्ट सौदे होने ने, ना वो जमहूरीयत ना वो प्रेजिडेंशियल है। यह सिस्टम बरतानिया दे विच बड़ा कामयाब है, जिथे देखो माशरे सुधारन के दो तरीके ने। एक तो है जी मौलवी साहिबान जो मैनू वाज करते हैं, वो अद्धा है कि माशरे के लोग अपना किरदार ठीक कर लन, सारे क्लीन हो जान ते इत्थे कोई सिस्टम लै चल जाएगा। मगर सानू पता है कि इत्थे दे लोग क्लीन नहीं, और सानू यह भी पता है कि मौलवी साहब अद्धी गल करते हैं। अद्धी गल माशरा दा सिस्टम क्लीन करना है, वो लोगों के क्लीन होने नाल ठीक नहीं होएगा। जे तुसी सिस्टम क्लीन करोगे तो उन्हां दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ करप्शन घट जांदियां। मिसाल के तौर पर तुसी हुण पहली बारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिहड़ा जिले कसूर दे विच 61 बंदे लड़नगे इलैक्शन, जिहदे विच 39 बंदे एक टिकट ते होणगे उस ग्रुप दे, और जिहड़े हैगे ने 22 बंदे वो दूजे उत्ते होणगे। मजमूई तौर पर 61 बंदे ने, 61 बंदे एक रीजनेबल तादाद है जिहड़ा एक जिला कवर कर सकते हैं मेरे ख्याल में। 61 बंदियां नूं तुसी जदों जिला लड़ाओगे ना, वो हुण पैसे दे के नहीं आ सकते, कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्नी वड्डी है। जिस बंदे ने लड़ना है उसनूं कसूर चो भी वोट चाहिए, उसनूं पतोकी चो भी वोट चाहिए, उन्होंने ठीक मोड़े चो भी वोट चाहिए, उन्होंने चूनिया चो भी वोट चाहिए, कंगनपुरी च भी चाहिए और कोटराला किचन चाहिए, जिहदे वास्ते तुहानूं एक ग्रुप बनाना जरूरी है। साडे सिस्टम की मेन गल है, वो मेरा राणा कई बारी गल करता है तो मैं सोचना उसकी असल वजह है कि क्योंकि सिस्टम इनडायरैक्ट है, इत्थे करप्शन रुक ही नहीं सकती, करप्शन नहीं रुक सकती। और यह नहीं कि खान साहब को पता नहीं कि करप्शन हो नहीं रही, मगर बकौल साडे दोस्त हारून रशीद साहब थे, वो टॉलरेट करते हैं। वो जी करप्शन टॉलरेट नहीं करते, वो सिर्फ ऑपोजिशन की नहीं करते। यह बड़ी एक सिलेक्टिव जी मॉरल स्टैंडर्ड्स है, यह होने चाहिए ने जिहड़े मेरे उत्ते भी लागू होण, जिहड़े तुहाडे उत्ते भी लागू होण। सिलेक्टिव किस्म के मॉरल प्रिंसिपल्स जिहड़े ने वो सस्टेनेबल नहीं। हुण मैनूं एक गल दसो, जिहड़ा साडे वास्ते एक बहुत भयानक इशू है, वो यह वे कि साडी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। मेरे को दोपहर को खाना सी, मुतअद्दिद लोग आए सन, उन्होंने जो एक साबका चीफ सैकटरी साहब सन कामरान रसूल साहब, उन्होंने एक सवाल पूछा अज खाने में। उन्होंने कहा यार है दसो कि यार सच्चाई की है, जिहड़े फिगर्स गवर्नमेंट मैशत दे दस रही है वो दुरुस्त ने या गलत है कि नहीं? क्या है दुरुस्त नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है? शायद बढ़ रही है। क्या है दुरुस्त नहीं कि असी 5.34 ते आ गए, शायद दुरुस्त है। मेरी गल जरा सुन लेना। एक साहब ने उत्ते जवाब दिता, एक और मेहमान ने, कि जनाब जो भी होए लोग तो इन्हों नहीं मानते। मेरा जवाब नहीं है, मेरा जवाब है कि जे वाकई दुरुस्त होन फिगर्स, इन्ने वड्डे डेट के उत्ते इकोनॉमी नूं चलाना सस्टेनेबल ही नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल दी, मैं क्या इन्होंने तकरीबन माशी हालात के उत्ते काठी पा ली सी 2021 जनवरी तक। तुसीं नोट किया होना बड़े हालात बेहतर हो गए सन। जिहड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सी साडी, वो 15 इंडस्ट्रीज ते कंप्राइज करती है, जिहदे विच टैक्सटाइल्स भी ने, जिथे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग भी है, कैमिकल्स भी है ने, सीमेंट भी है। 15 चों 9 बड़े पॉजिटिव ग्रोथ रेट नाल चल रहे थे। और सब्सिडी टैक्स उनका डेड हो गई थी। हाँ वो चल पई। अच्छा तुम तेरे अलाइव की अच्छा उन चल पई, भावें उन्होंने
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰਾਂ ਔਰ ਤੌਲੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਲਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ 152 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਡੈਟ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ IMF ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਸ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ IMF ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਆ IMF ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਵਧੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਟੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡੈਟ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਡੈਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰੋਡ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਤਲਖ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਲਾਸਿਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗੜ ਕੇ ਅੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋ ਕੀੜਾ ਮੱਖੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਚਿਮੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਕੋ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰਕੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਟੋਟਲ 10 ਕਰੋੜ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਸਤਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਔਰ ਗੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ? ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਲੋਕ ਬੇਸਾਬ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਰਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ
ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਰਕੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਚ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗਿਲਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। क्या कसूरी साहब अज तक तुसी महसूस किया कि असी कानून हर पासे बहुत ही अच्छे अच्छे बनाए ने, ठीक ठाक बनाए ने, और ते अमल अज तक भी है किसी से से अबाउट मैं मसाला देंगा चंद सिंपल जी है कि हेलमेट ले लो, कितना जरूरी है इंसान की सेहत वास्ते, जिंदगी वास्ते, उसकी बका वास्ते कि मोटरसाइकिल वाला उन्होंने पहन के सफर करे। अदरवाइज जरा एक्सीडेंट होया उसके हैड इंजरी हुई वाला दे दूर पहुंच जाएगा। इंडिया में कई साल पहले एक कानून बनया कि मोटरसाइकिल चलाने वाला भी और पीछे बैठने वाला भी दोवें हेलमेट यूज करोगे। स्टिल दैट इज in India and fully it is implementable. Why not in Pakistan? मैं जवाब देना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਮਿਰਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਲੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਟ੍ਰੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਲੇਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। 2 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੂਲ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋग कहने ने जी, आज एक दोस्त मैंने कह रहे सन वो जी मैं फलाने स्टोर में गया तो मैंने उधर देखा कि कुत्ते और बिल्लियों का खाना इंपोर्ट हो रहा है। मैंने कहा उन कुत्ते और बिल्लियों के खाने की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रन नहीं हो रहा, वो वजह नहीं है। हम एडिबल ऑयल ले रहे हैं, हम फर्नेस ऑयल ले रहे हैं। एडिबल ऑयल के बगैर आपसे गुजारा नहीं हो सकता। आप वो क्यों नहीं यहाँ पे ग्रो कर सकते? उसके लिए उस ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा टाइम लगेगा कि आप यहाँ पे ऐसी सीड्स लगाएं जो एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करें ताकि आपकी डिपेंडेंस कम हो जाए। हम तो यहाँ पे अभी तक ऑलिव ऑयल या और एडिबल ऑयल के जो है वो प्लांटेशन नहीं कर सके अभी तक इतनी के जो हम कर सकें। टर्की ऑन दी अदर हैंड, आप जरा बस पे जाएं बैठ के, बागात ही बागात लगे हुए हैं टर्की में ऑलिव्स के, बागात ही बागात है उनके पास, उनके और बहुत सानू एवें इरोनियस ख्याल सी कि जी गर्म मुल्क का प्लांट है, ऐसी गल नहीं है, होते भी है। बागात ही बागात है, यानी थोड़ी निगाह ही चलती रहेगी तो वो खत्म नहीं होगा। हमने नहीं किया। एक सवाल मेरा छोटा जिहा ये भी दसो कि ਜਿਹੜਾ मोटरसाइकिल ही है ताइवान ਵਿੱਚ और दूसरे 1-2 मुल्क इन्होंने तो डबल तो ज़्यादा मोटरसाइकिल है उन्होंने। अच्छा बोर्ड लगा सी कि यह लेन ਤੁਹਾਡੀ है मोटरसाइकिल वाले ਹੁਣ ਉਸ ਲੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ C1 ਇੰਜਨ ਰਖਾਇਆ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ कि आबादी के नज़दीक 70 स्पीड से ऊपर नहीं करना, ठीक है।
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋ ਜਾਓ ਜੀ ਰਾਗਾ ਦੱਸੀਏ ਸਾਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ क्या आप 70 से ज़्यादा आ रहे नहीं आ रहे मैं क्या आ जाओ कैमरे के ले गया डरदा डब्बा बेटी और गया जी फोन फिर मैं अपना तार उठाया कहते जी 200 तो लैके मैं 2000 तक जुर्माना कर सकता किन्ना करा मैं 8 रुपया लगा याद देख रहा कहते चलो 200 और उस बाद मैंने याद आई कि लाहौर दे आन तक जिसने स्पीड 70 आ गई और शहजाद और बोर्ड आ गई 70 का नहीं तो 200 टुक जाना ही मेरे जिथे अल्लाह ने दफ्तर मेरा डेरा असल तो साਡਾ बिजनेस अल्लाह ने ये अता किया है पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन वगैरह और जो दूसरे काम होता मैं एक अखबार का पेपर टीवी ये भी आया मस्जिद अल्लाह का घर असी मतलब भी बहुत कसूरी साहब ने भी उत्थे दुआ करानी है ना करो इंशाअल्लाह मेरे सामने इन्होंने जगह बस बनाती उत्ते ओवरहेड बनाते फिरोजपुर रोड नूं हिंदुस्तान पाकिस्तान च डिवाइड करता बुढ़े बंदे हुण और जी इलैक्ट्रिकल चेयर्स ने 80% खराब रही चलो वो गाना देंगे बस दो मत देते रोज जंगला टुट जाता कितों इन्होंने कहा कि 5000 रुपया फाइन 6 महीने कैद 3 बंदियां नूं हुई है 5000 ते 6 महीने कैद उस बाद जंगला नहीं टुटा देखो जी लाहौर की ट्रैफिक है यकीन करो 4 स्क्वायर ओनली 4 स्क्वायर with magistrates ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨਕੇਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਕਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾਅ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੱਥ ਕੱਟੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ कि अमीरुल मोमिनीन ने चोरी की थी आपने फरमाया तू चोरी की थी कहता हाँ जी अमीरुल मोमिनीन क्यों की थी तैने पता 8 कटिया जाना पता मेरे 3 दिन तो बच्चे बिल बिला रहे सी खूबसूरत तड़फ रहे सी उन्होंने तरफ उन्होंने आहो सारी उन्होंने चीखना मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चोरी की आपने फरमाया उमर तेन माफ करता है उमर नूं खुदा माफ करे समझ आई गल दी नंबर 2 हजरत बलोल दादा बहुत वली अल्लाह है प्योर वली अल्लाह जो अल्लाह को आजदी की थी अल्लाह ने मान ली हारून रशीद ने बुलाया या हजरत चोर दी की सजा है आप फरमान लगे गल सुना हारून रशीद ये चोर आदि है हथ ला दे ते जे जरूरतमंद चोरी की तो उस हुक्मरान की धौन ला दे हुक्मराना दी धौना लैनियां ने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ते फिर काम नहीं चलना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ मैं तो कुछ और कह रहा ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋ 90% तो ਇਸਲਾਮੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਲੱਭਣਗੇ
खैरियत तो है? पहले ट्रायल मुकम्मल हो गया ना उत्ते पहुंचते जाना सारे ये जानते ही निकाल कौन असल मैं में ये तो मेरी गल तो सुनो। मैं एक टेस्ट दस रहा हूं ना, एक टेस्ट कि जुमा पढ़ जाई यार ते 100 रुपए दा सिर्फ पता नहीं लगता नहीं बैठा बैठा ही परा ही के पे रख दे ते जुमा पढ़ लग पई नमाज नफला या सुनता ते जे तन को आवाज दे 100 रुपए दा नोट की रहेगा नहीं दसेगा तो ओदी वजह है कि जिस वेले नबी मोहतरम खरबा सलाम आप पर आपकी आल पर या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिसले दुनिया दे तशरीफ लिया किड्डे क मालदार सन और जदों विसाल होया ते किन्ने मालदार सन ਇਹ ਵੀ बड़ा अहम सवाल है या मालदार साहब लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा अगर मालदार सन तजारत की थी खुद से ली सलमा सी नाम है ये पैगाम भेजे है कि मैं नागत कर रहा और दूसरी अजवाज मुख्तारात जड़ी उम्र दी मामा ने उन्होंने क्यों नहीं बच्चे पैदा हुए सिर्फ खदीजतुल कुबरा क्यों हुए नहीं ये की वजह है आप जो तो चोखे हो गए उन्होंने क्यों नहीं हुए देखो जब तक साडे च जज्बा नहीं पैदा होएगा ए पिछे अनारकली का वाकया होया है ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ अनारकली ब्लास्ट ਹਾਂ लोगों ने फड़ के जेडे बोर्ड जेडे शीशे टूटे ओ चा के ले गए ने ये बात नहीं ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ हाँ हाँ। आज लोगों ने मदद करने की बजाय उनके सामान उठाना शुरू कर दिया। नहीं असल में वो जो इमदादी था ना बेचारा प्राइस बॉन्ड और न्यू करेंसी वाला वो इमदाद करने के पीछे उसकी दुकान उठी गई। ला हौल ला। आप कुछ कहना चाह रहे थे मैं कह रहा था वो आप नेशनल असेंबली सूबाई असेंबली में या सेनेट में जाएं हाँ और उधर आपको इस्लामी महसूस आप सजाएं लगा दें। इस्लामी सजाए का इतलाक अगर अब हो गया हो हाँ। और हम सेनेट और सूबाई और कौमी असेंबली में जाए तो हमें लगेगा हम जनरल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में आए। अच्छा। सारे रोने लग अच्छा मजदूर आदमी इंतखाब लगा के लड़ेगा नहीं, नहीं, अच्छा सारे रोने लग रहे हुए होंगे। अच्छा बल्दियात असल में- की कर रहे हो हाँ यार बड़ा अच्छा सवाल केड़ी बड़ा अच्छा सवाल तुसी पूछिया मैं तो ये आप- काफी लंबा हो जाएगा मैं तो थोड़ा सवाल करना पे रिकॉर्ड भी दे रहा ਇਹ ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ 16 ਕਰੋੜ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ तो ਇਧਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਨਾ 40 बांग्लादेश ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਬਗੈਰ ਬੱਤੀ ਤੇ बैठे हुए ਨੇ सर चाइना बांग्लादेश और बड़े मुल्क ने वो यार आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है चाइना की आबादी जो उन्होंने मसनूई लॉ बनाया है जिसमें वो एक बच्चे के ऊपर पाबंदी लगाई थी उनका वो इम्बैलेंस हो गया है औरतों और मर्दों का और उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है अमेरिका में पॉपुलेशन कम हो रही है यूरोप में कम हो रही है ये एक और दुनिया की शायद पॉपुलेशन कम होने की तरफ है। पाकिस्तान जो और बात जानी है काम मैं- दे के लोग राजी रहते मैं सर जी बात कर रहा हूँ अच्छा। पॉपुलेशन इशू है किसी का एक वाक्य ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਣਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੇ फैक्ट्री लाई है रॉ मटेरियल उनका लगा फ्याज तू यार आप अब इकट्ठे तू मैं नाल ही लगा चल फैक्ट्री मेरी गड्डी इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ रोज आए होते हैं लोग फैक्ट्री मैं इंशाल्लाह मैं कहूँगा मैं सब कुछ देखना इंशाल्लाह when you will enter you will feel that I am in England क्या बात अच्छा वो गल करदा फ्याज साहब मैनू बड़ा जुर्माना पिया जे काम है दूसरे बार जमन का मिनिस्टरशिप फारग इलेक्शन तू लड़ना नहीं कदी हूँ ए फाइन ए मेरे दो बेटे जो है ना दूसरा बेटा मैनू इस तरह होया जी वो
यानी कि उस तो पहले देख सया शराब उत्थे सी ते टीवी ते खबर चलती पई सी कि फलां आदमी ने चीनी ने दुध च पानी पाया तो फलां पार्क दे विच उहनूं छुटका दिता जाएगा एंड ही वाज शूटिंग गल है कि जब तक एक काबल जो फतह है कितना क बड़ा नशेन होया है फतह मक्का की याद ताज़ा नहीं हुई जी हाँ किन्ने को उत्थे बम ब्लास्ट होए ने पहले हुए ने 8-7 वाकई बीइंग छोटा जिहा जनरल मैं तो कोई एडा मैं तो लब्बे यारी पढ़ना माशाल्लाह गुरु साहब दा विजन दैट इज more than me ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ नहीं मैं कहना पे जी कि जब पाकिस्तान की तरक्की पांच बंदे सदर वजीर आजम 2 हो गए चीफ जस्टिस 3 हो गया आर्मी दा हेड 4 हो गया ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਲਦੇ ਨੇ ਦੋ ਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਰਲਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ बड़ी देर करनी मेहरबान ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕੋ ਹੈ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦੀਆਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ अच्छा ਹੋ मैं पहले का जवाब दे दिया ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है और बार बार मीडिया इसमें उजागर कर रही है और खुदारा 18th अमेंडमेंट तो बाद ऐसी गल मीडिया ना करे वकला ना करन इलेक्शन गवर्नमेंट ने नहीं कराना आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कराना है आर्टिकल 219D पढ़ लो और 140 A2 पढ़ लो दोवें पढ़ लो आइन इस चीज़ का खास तौर पर 2 जगह से जिक्र है कि यह इलेक्शन जड़ा है यह उन्होंने कराना है अपना लोग ਇਲੈਕਸ਼ਨ इलेक्शन में ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ हुआ है ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਈਨ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਕਿस्तान में चाहे ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਈਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ जाए ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ या अमेंडमेंट का चांस कोई नहीं लग रहा होता है मगर आइन के मुताबिक इलेक्शन रोका नहीं जा सकता एक बात अब 2 बातें बताइए जंग लग जाए तुसी को जी वो जिहड़े टीचर डब्बे लैके आएंगे कसूर के बॉर्डर सैजरे गए थे फड़े ना जा मेरी गल समझियो एक है गल कोई जिदा इम्कान सरे 10 नजर नहीं आता दूसरी गल बड़ा सवाल है मैं की कर रहा मैं 2 मारूजी हकायक का अंदाजा लगाया ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਟੋਟਲ ਡਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਹਮਨਵਾ ਘਟਾਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਦੂਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਮ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਡਾਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੜੀ ਸੀ कि उन्होंने लाहौर को बंदा लड़न वास्ते मिलया नहीं और क्यों मिल गया जी नहीं अच्छा सुने मिलया कुछ नहीं ते उन्होंने सुना रिपोर्ट लिखी ते उन्होंने जो अफवाह है उन्होंने कहा जी ये तंजीमा काम ही नहीं कर रही हैं और तंजीमा पार कर और लोग हक बजाने अपने सवाल पूछे ने कि जी रौला ते उत्थे पे है फ्रंटियर केपीके ते तुसी पंजाब की तंजीम क्यों पार करती उन्होंने कर दी एक तो हकीकत है कि वो डिसरेज जगह ने वो इस पोजीशन नहीं कि कोहीजन के नाल चल के कर दें मिसाल के तौर पर कर्नल हाशिम साहब कभी नकइयां नाल नहीं रलणगे लखवी कभी नकइयां नाल नहीं रलन ठीक है सरदार तुफैल का खानदान भी इन्हां दे नाल
ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਮਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਕੀਕਤ, ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਸਦਾ ਕभी ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਾਏ ਨਾਮ 39 ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ PMLN ਨੂੰ 2015 ਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, PTI ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਕਈਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ लड़ना उन्होंने से अच्छा अलग का आप जानते हैं, मुझे हंसी मजाक नहीं, आप जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लड़ना इलेक्शन। हाँ, उन्होंने थी इल्जाम मुझ पे लगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये मजाकिया बात नहीं है, हकीकत है। नहीं ये हकीकत है। ये ऐसे लोग जो पीटीआई से वाबस्ता है इसकी तस्दीक कर देंगे। वैसे वो पान थोड़ा चढ़ गया। अच्छा, ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुझे नु मजाकिया अंदाज से करते हो, हकीकत है। सीरियस बंदा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि वो जो कहते हैं ना कि जब किश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं आना, क्योंकि हम ना सिर्फ वोट बैंक खत्म हो गया, लोग बदला लेना। अच्छा, उन ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो नून लीग की सियासत नहीं करना चाहते। हालांकि वो सब तो बड़ी रियलिटी है ग्राउंड के उत्ते, बहुत बड़ी रियलिटी वो एग्जिस्ट करती है। उसको चैलेंज करने वाला है मुंह और मसूर की दाल नहीं की। सही दो का एक हो गया, एक कि वो डिसरे दे विच हैगे ने और दूसरा है वे कि पब्लिक दा वोट बैंक खत्म हो गया और बल्कि बदले ते मुंतजर ने। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫੋਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੜ ਦੇਣਗੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਨਕਈ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਇੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਭੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਧੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਲੜਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੇਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंतहाई सर्दी च ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੇਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ठीक इनके साथ हो गए। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। तो वजह की थी सर? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। लॉकडाउन सी ना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਫੜੇ? ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਕਾਇਆ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ PTI ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਗੁਫਤਾ ਬੇਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਰ ਲਵੇ ਕੰਗਨਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਜੈਸੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2001 ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 39 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੜ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 39 ਔਰ 5 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ 39 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਬੰਦੇ ਔਰ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਜੋ ਫੜੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਮਜਦ ਐਮਪੀਏ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੜ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਲੇਟੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੇਟੇਗੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਗਵਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਦਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੇਟ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟਿਆ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਚ ਰਾਣਾ ਫੂਲ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਜੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣੇ ਫੂਲ ਨਗਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਪੇ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਆਰਿਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਨਵੀਰ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੋ ਇਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਮੇਜਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਅਮਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ 9000 ਵੋਟ ਸੁਣਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਟਰਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਤਫੈਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਸਿਰਫ 6000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਦੂਸਰਾ ਅਮਜਦ ਮੇਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ MP ਹੈ, ਤੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਓ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ आजाद आदमी रनर अप नहीं आया। आपको पता है वो रनर अप ही है। हमारी उससे भी बातचीत शुरू हो गई, हमारी हसन अख्तर मोकल के बेटे से भी बातचीत शुरू हो गई। फोन की हद तक हमारा रब्ता राव कयूम के खानदान से हुआ, मगर वो भी अब वे करेंगे कि उन्होंने उधर जाना है या इधर आना, मगर वो इस शिकस्ता किश्ती में साहिल की तमन्ना नहीं करेंगे। देखिए अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे ऊपर हमने, मैं सॉरी चूनिया पे गलत आ गया, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ TLP ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ